غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین نہ صرف ان کی پاکستان کے اندر جو انخلاء کا عمل ہے وہ جاری ہے، بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی بڑا اہم ملک ہے وہاں سے بھی انخلاء کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ کیا اس ملک سے کیوں ان کو جو انخلاء کا عمل ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور دوسرا کچھ فنڈنگ دیگر ممالک سے کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر کہ آپ پاکستان میں ہی رہیں، افغانستان نہ جائیں، اس کے پیچھے کون سی لابی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسرا اقوام متحدہ کی اپیل پاکستان کی جانب سے دو ٹوک موقف کے طور پہ مسترد کر دی گئی ہے، اور اپنا جو موقف ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کیا ماجرا ہے، کیا کچھ تفصیلات ہے، تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا جس پر ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں تھوڑا سا اوور آل اگر سینیریو آپ کو بتائیں افغان مہاجرین کے حوالے سے، چونکہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، درمیان میں کچھ دیگر ایشوز ڈسکس کرنے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا یہ افغان مہاجرین کے انخلاء کے سلسلہ کچھ سست روی کا شکار ہو گیا تھا۔ بہت سارے لوگ رابطے کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ افغان مہاجرین کا جو انخلاء کا سلسلہ تھا وہ کہاں تک پہنچا۔ آپ لوگ گائے بگائے ہمیں ڈیلی کی بنیاد پر جو اپڈیٹ دیتے تھے وہ آپ نے روک لی ہے، تو آج سے ہم کوشش کریں گے دوبارہ سے ایک ہفتے اس کو لے کر چلیں اور جو اپڈیٹس ہوگی تازہ ترین وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اچھا، مختلف شہروں سے ابھی بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی جو انخلاء کا معاملہ ہے وہ کافی سست روی کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ چیز جو ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں، جو میری ذمہ داری، جو آپ کی ذمہ داری بطور پاکستانی یہ ہے کہ ہم جو افغان مہاجرین ہمارے ارد گرد، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں رہ رہی ہیں، بطور پاکستانی شہری ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم متعلقہ پولیس اسٹیشن میں ان کا بتائیں، 15 پہ کال کر کے بتائیں، وزارت داخلہ میں ڈائریکٹلی کال کر کے ہاٹ لائن کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اس کے اوپر کارروائی کی جائے، متعلقہ تھانے میں بتائیں، 15 پہ کال کریں۔ جب آپ اور میں ذمہ داری نبھائیں گے تب ہی ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو ادارے ہیں افغان مہاجرین کے انخلاء میں اپنا جو رول ہے وہ پلے کر سکیں گے۔ لیکن اس کے اندر مجھے اور آپ کو سب کو مل کر جو کردار ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ دوسرا، اسلام آباد سے شروع کرتے ہیں۔ یہ فیڈرل کیپٹل کے اندر مختلف جگہوں سے جو افغان مہاجرین کے لیے انخلاء کے لیے جو چھاپے مارے جا رہے تھے وہ یقینی طور پہ آپ درست فرما رہے ہیں، کئی علاقوں کے اندر سست روی کا شکار ہوئے ہیں۔ سست روی کے شکار ہونے کی وجہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مذاکرات استنبول کے اندر ہو رہے تھے، ترکیے کے اندر دوسرا اور تیسرا دور ہوا، اس کے اندر امید یہ ظاہر کی جا رہی تھی شاید جو مذاکرات کے اندر کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی شرائط سامنے آئیں جن کے درمیانہ کچھ حل ہو وہ نکالا جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ تیسرا جو دور ہوا اس کے اندر بھی جو ڈیڈ لاک تھا دونوں ممالک کا، پاکستان اور افغانستان کو، وہ برقرار رہا، اور جو ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک تھے ترکی اور قطر، انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن جو ڈیڈ لاک ہے وہ تاحال برقرار ہے۔ اور پاکستان کا اصولی اور دو ٹوک جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، ریٹن آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، افغانستان کو کہا گیا، لیکن افغانستان اس چیز کے اوپر رضامند نہیں تھا کہ ہم لکھ کے اگر دیں کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، جس پر بعد ہم نے دیکھا کہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ تاحال برقرار رہ گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سیز فائر ہے، فائر بندی ہے، اسی طرح برقرار رہے گی، لیکن مختلف بارڈرز کے مختلف علاقوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو جھڑپیں ہیں وہ اسی طرح دراندازی کی کوشش کی جاتی ہے افغان جو سرزمین سے دہشت گردوں کی جانب سے، جس کے جواب میں پاکستانی فورسز بھرپور اور منہ توڑ جواب دیتی ہیں۔ اچھا، اسی تناظر میں جو افغان مہاجرین کے انخلاء کا عمل تھا، اب وہ دوبارہ سے حکومت جو ہے وہ شکنجہ ٹائٹ کرنے جا رہی ہے، دوبارہ سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ شروع بھی ہو گیا، اور اسی ضمن میں جو بارڈرز تھے، پاک افغان بارڈر کی بات کریں، مختلف جگہوں پر وہ کھول دیے گئے ہیں کہ جو افغان مہاجرین کے انخلاء صرف اس کے لیے کھولے گئے ہیں، لیکن دوسری جانب کئی لوگ پوچھ رہے تھے کہ تجارتی جو چیزیں ہیں وہ روکی ہیں سرگرمیاں، تو بالکل جی تجارتی سرگرمیاں گزشتہ ایک ماہ سے بارڈرز بند ہیں، نہیں ہو رہی ہیں، جس کے باعث کچھ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ میں تھوڑا سا تجارتی سرگرمیوں کے معطل ہونے کی وجہ سے جو نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ماہ سے یاد رکھیں بارڈر کراسنگ پوائنٹس کی بندش ہے، اور نقصانات کی جو کچھ تفصیلات ہمیں موصول ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تقریباً ایک ماہ ہو چکا جی بندش کی وجہ سے، اور بندش سے وسط ایشیائی ممالک کو پاکستانی برآمدات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تقریباً
8 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स जो बंद होने के बाद 1000 ट्रक कराची पोर्ट पर फंस गए हैं जी। और इसके अलावा तिजारती हजम $2.5 अरब से कम होकर $1 अरब रह गया है। हुकूमती ज़राए का ये भी कहना है कि आमतौर पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान माहाना तकरीबन $15 करोड़ की जो दरमदाद है वो करता है, और अफगानिस्तान आमतौर पर पाकिस्तान को माहाना तकरीबन $6 करोड़ की जो बरामदाद है वो करता है। अच्छा, बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स की बंदिश की वजह से 20 से 25 हज़ार जो वर्कर्स हैं वो मुतासर हुए। अफगानिस्तान में ज़रूरी मसनूआत की कीमतें भी काफ़ी हद तक जो है वो गिर गई हैं। अच्छा, अफगानी अंगूर की बात करें तो 10 किलोग्राम का जो पैकेट था पाकिस्तानी 45 रुपये में फ़रोख्त होता था, जिसकी कीमत गिर कर 120 से 140 रुपये आ गई है। हिसाब लगा लें किस हद तक कीमतें गिर गई हैं। इस बंदिश से अफगानिस्तान को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, याद रखें। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्रॉसिंग पॉइंट्स की बंदिश इब्तदाई जो है वो 24 रोज़ में तकरीबन $20 करोड़ का नुकसान का जो तखमीना है वो लगाया गया है। अच्छा, ये तो नुकसान अपनी जगह, लेकिन अफगानिस्तान फिर भी अपनी हरदर्मी के ऊपर कायम है कि हमने चीज़ों को बेहतर नहीं करना, क्योंकि बैक एंड पे जो लॉबी है भारत, वो आपको पता है खुल के सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी कर रहा है अफगानिस्तान को, दहशतगर्दी जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर हो रही है। अच्छा, मुहाजिरीन को जर्मनी से एक और बड़ा इंकशाफ है। मुहाजिरीन को जर्मनी से आने से रोकने के लिए नकद अदाई की जा रही है जी, और जर्मन ज़राए इब्लाग के मुताबिक अदायगियों की रकम कई हज़ार यूरो या डॉलर्स में है। अच्छा, पहली किस्त उन लोगों को मिलेगी जो पाकिस्तान में ही रुकने के लिए राज़ी हैं। अफ़गानिस्तान या किसी तीसरा जो मुल्क है उस पर जाने पर मज़ीद अदायगियाँ भी होंगी। तालिबान के दौरे हुकूमत में ख़तरे से दो-चार अफ़गान प्रोग्राम के तहत तकरीबन 2000 जो अफ़गानों को जर्मनी मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन वो ताहाल पाकिस्तान में ही फंसे हुए हैं। चूँकि आपको पता है क्रैकडाउन पाकिस्तान की जानिब से जो लोग कह रहे हैं नहीं किया जा रहा, लेकिन क्रैकडाउन जारी है, जिस वजह से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर ये अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम, वो छुपे हुए हैं, अपनी जगह उन्होंने तब्दील कर ली हैं। लिहाजा फिर मैं कहूँगा कि मैंने और आपने ज़िम्मेदारी निभानी है कि हम मुतलका पुलिस स्टेशन, मुतलका इदारों को हम लाजमी आगाह करें कि ये गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफ़गान मुहाजिरीन है यहाँ पर मुकीम है, आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने अफ़गान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी जो रोकने के लिए हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की अपील थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये अपील की थी कि आप रोक दें। उस अपील को पाकिस्तान की जानब से मुस्तरद कर दिया गया और वाज़ेह किया कि हुकूमत का फ़ैसला हर सूरत नाफिज किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जो अपील थी वो पाकिस्तान की जानब से मुस्तरद की गई है। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली ख़ान ने ये बताया कि वतन वापसी की पॉलिसी में कोई तब्दीली पाकिस्तान की जानब से नहीं की गई। इस सबल में किसी किस्म का तातुल भी नहीं होगा। याद रखें, 2 टोक अल्फाज में ये कहा गया, और ये बात अफ़गान खबरसां एजेंसी खामा प्रेस ने भी बताई है। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊँ, अक़वाम मुत्तहिदा के जो हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन हैं, उन्होंने इससे कबल इस्लामाबाद पर जोर दिया था कि यानी कि पाकिस्तान पर कि मुल्क बदरी का अमल जो है वो रोक दें, क्योंकि अफगानिस्तान के सूबे कुनर में आने वाले जो तबाहकुन ज़लज़ला है उसके बाद हज़ारों लोग बेघर हो गए थे, उस वजह से ये अपील की गई थी। लेकिन इसी तरह अफगानिस्तान में जो इंसानी हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे हैं रिचर्ड बेनिट, उन्होंने भी पाकिस्तान से बेदखली के अमल को मौखर करने की अपील की थी और ख़बरदार किया था कि इस इक़दाम को कमज़ोर ख़ानदान के एक संगीन इंसानी बहरान का ऑब्वियसली शिकार हो सकते हैं। और इसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर वाज़ेह और 2 टोक अल्फाज में कहा कि मुल्क बदरी का अमल जारी रहेगा, ताहम इन अफ़गान शहरियों के लिए लिबरल वीज़ा जो पॉलिसी है वो बरकरार है। जो कानूनी तरीके से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान को वेलकम करेगा, पाकिस्तान उनकी मेहमान नवाजी करेगा, पाकिस्तान उनको जगह देगा, पाकिस्तान उनकी खिदमत भी करेगा। जिस तरह पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों से, बल्कि 4.5 बल्कि निस्फ सदी आप कह लें तो ये भी गलत ना होगा, अफ़गान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की, उनको रिहाइश दी, उनकी इज़्ज़त अफजाई की, उनको खाना फराम किया, रिहाइश फराम की, पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए ज़मीन दी। लेकिन अब उसका नुकसान पाकिस्तान को ये हो रहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी जो है उसका सामना है। आपको पता है कि कई इस तरह की चीज़ें शवाहिद पाकिस्तान की जानिब से आलमी दुनिया के सामने रखे गए कि अफ़गान जो शहरी हैं वो दहशतगर्दी के अंदर मुलविस पाए गए हैं। 1 सितंबर 2025 की हतमी तारीख जो मुकर्रर की गई थी ताकि गैर रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो आर्जी क़याम के इजाज़तनामे ख़त्म हो चुके हैं, रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ दें। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो लोग मुल्क नहीं छोड़ के गए उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन जो शुरू किया गया था, याद रखें थोड़ी सी सुस्त रवि ज़रूर आई कुछ मामलात की वजह से, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन वो जारी है। मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको निभाएं और उनके इनखला में अपना और जो अहम किरदार है वो अदा करके उनके इनखला को यकीनी बनाएं और अपने इदारों की भी मदद करें। आप किस किस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं,
कौन से इलाके के अंदर आपके पड़ोस में, आपके इलाके में अफ़गान महाजरीन जो गैर कानूनी तौर पर रह रही हैं, आप लिखें, हमें भी बताएं, हम मुतलका पुलिस स्टेशन में अपने पुलिस स्टेशन का नाम बताएं, इलाके का नाम बताएं, हम भी कोशिश करेंगे वहाँ से रब्ता करें। आप जो तफसील हमें फ़राहम करेंगे, हम वो तफसील आपके इदारों के सामने रखेंगे, ताकि जो इनखला है उसको यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें, हम भी और आप भी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार इस हवाले से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आहर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।